有关美国总统拜登健康问题的争议持续发酵。针对有帕金森专家八顾白宫，白宫则公开了详细的医疗记录，应对质疑。拜登也向国会民主党人致信，表达坚持竞选的决心。这封信发出后不久，拜登接受了美媒采访，信誓旦旦地说：“我哪儿也不去。” 真假帕金森风云正在美国政坛上演，知名帕金森专家被曝八顾白宫，再度激起外界对拜登健康状况的担忧。连续多天，白宫记者会上挤满了媒体记者。白宫新闻秘书让·皮埃尔数次否认外界对拜登患有帕金森症的传闻。He has seen them 3 times. That is what I'm sharing with you, right? So every time he has a physical, he has had to see a neurologist. 白宫总统医生奥康纳发布的声明显示，这3次体检都没有发现拜登患有帕金森症，并写道，拜登2月的体检报告显示没有发现与中风、多发性硬化症、帕金森病等相关问题，结果令人放心。英国《卫报》则指，奥康纳的信件可能不足以平息外界对拜登健康状况的担忧。奥康纳被认为和拜登是同一条船上的人，与拜登家人有紧密的往来。据美国政治新闻网报道，奥康纳在2017年曾为拜登的兄弟吉姆·拜登介绍工作，而拜登的嫂子萨拉·拜登也将奥康纳描述为一位向家人提供医疗建议的朋友。报道还透露，拜登的工作人员准备了字号很大的备忘录和照片，以防万一，还为拜登规划了详细的行动路线，以防发生不测。有医生对美国有线电视新闻网表示，拜登有必要去接受公开检查，以平息外界担忧。The testing shouldn't be thought of as something that would embarrass or malign, but rather maybe provide some answers to what is driving some of the signs and symptoms we've seen with President Biden. 而美国民众全员化身列文虎克，用显微镜观察拜登的每一次公开露面。有媒体注意到，在此前与特朗普的那场糟糕的辩论中，拜登的左手一直握着一支笔，而此前在接受美国广播公司专访时，拜登也握着一支笔。Could holding a pen be a way to calm tremors if you have tremors? Yes, if you have a resting tremor. 8号，美国微软全国广播网早安乔节目更是直接向拜登发问，但拜登并没有直面问题。Have you been tested for any age-related illnesses, pre-Parkinson's, or anything like that that might explain sort of having a night like that where you couldn't finish sentences? I've been tested everywhere I go, going out and making the case. The night of that debate, I went out. I was out till 2 o'clock in the morning. That very night, it drives me nuts, people talking about this. 在接受这次采访前，拜登还向国会山的民主党人写了一封长达2页纸的信件，坚称是时候停止这场有关自己健康状况的争论了。他还说，对于党内精英们非常失望。9号，国会山的民众党人召开了一系列闭门会议，讨论拜登是否有能力击败特朗普，但并未达成共识。据不完全统计，至少有7名民主党议员公开对拜登表示担忧。9号上午，国会民主党议员们再次聚在一起讨论是否支持拜登继续参选。由于会议内容极其敏感，美国哥伦比亚广播公司称，议员们被要求将手机放在会议室外，以防消息泄露。会议结束后，议员们被媒体记者团团围住，追问会议细节，但很多人都不愿松口。No comment. I'm going to give you my first no comment in my career. No comment. No moment to talk about. No, I'm late. Anything you want to say about whether the president should stay on the ticket? Thank you for asking. I'm late and I'm in trouble. 不过，可能让拜登团队松一口气的是，他获得了民主党大佬的支持。华盛顿邮报称，截至目前，参众两院民主党领袖查克·舒默和哈基姆·杰弗里斯一直支持拜登。在9号的闭门午餐会后，舒默更是强调，他和拜登是一边的。Are you confident that President Biden has what it takes to win in November and serve the next 4 years? As I've said before, I'm with Joe. Senator, yes. 美媒分析，虽然拜登的身体状况引发外界担忧，但民主党内确实没有更好的替换对象了。而且拜登任内在立法、降低处方药价格等方面都有不错的政绩，加上他已经赢得了民主党初选，现在要求拜登退选，在程序上有失公平。也有人认为，如果党内高层要求拜登退选，只会让民主党更乱，并转移人们对特朗普的注意力。If you really want someone out at this point in the game, you got to kick them out. And I don't think they're ready to do that. 临阵换将乃兵家大忌嘛。其实即使想换，也没有人愿意现在上来。拜登自己不愿意，所以现在上来都是得罪人的事情，对吧？另外的话，现在就是说11月这个选举，拜登不是一定能赢，
所以说其他人呢，其实也不愿意来接这个烫手山芋，或者说叫做这个背锅侠吧。事实上，拜登这2天正在华盛顿接待北约领导人。不少媒体认为这是检验拜登身体状况的最好时机。拜登的表现也还算合格。美媒称他在庆祝北约75周年的演讲中，虽然照着提词器讲话，但至少没有出现6月27号辩论中让支持者痛心的言语失误。这种媒体的这种传播会对他的选举产生一些影响。但是呢，这个选举还有4个月嘛，所以呢，他可能后续呀，他会通过他比如说演讲的表现呢，向美国人民展示，你看我身体倍儿棒，是吧？没有问题。他如果其实做到这一点，对他造成的选举的负面影响就会最小化。其实拜登如果选上了，不是因为他身体好，他没选上，不是因为他身体差，身体只是其中一个因素。知名智库亚欧集团的总裁伊恩·布兰默却透露，美国的盟友们也很担心拜登能不能再撑4年。They don't think he can serve another 4 years, and I will say that is true of every leader that I have met with that's attending the NATO summit. Doesn't matter if they come from the right or the left wing of their respective political spectrums, and they are. This isn't news to them. They've reported this from the G7 summit. They talked about this when they met with the president in Normandy. It's not that they don't like him. In fact, they're deeply concerned. NATO allies, more than other countries around the world, very concerned about what it would mean if Trump were to become president. 分析认为，拜登需要在峰会期间安抚盟友，让他们相信自己能击败特朗普，并且能继续支持乌克兰。特朗普方面在拜登退选风波期间表现低调，超过11天没有露面。不过，当地时间9号，特朗普在佛罗里达州多拉尔竞选集会上再次嘲讽了拜登的辩论表现，并向他再下战书，称自己要求本周再与拜登举行一场辩论，且没有主持人。Tonight, I'm officially offering Joe the chance to redeem himself in front of the entire world. Let's do another debate this week so that Sleepy Joe Biden can prove to everyone all over the world that he has what it takes to be president. But this time it will be man to man, no moderators, no holes barred. Just name the place, anytime, anywhere. 美国总统拜登在北约峰会上显得强硬，但民主党内似乎有更多人认为他应该退出美国总统选举。您觉得他还能继续参选吗？主持人好。美国大选飞出的黑天鹅，就是在距离大选还有4个月的时候，拜登是否参选、能不能参选成了大问题。拜登的年龄、健康和脑袋瓜是否清醒，早就成为选举话题。但是直到和特朗普举行电视辩论以后，这个纸窗户被捅破了。如果说拜登和特朗普的电视辩论把拜登是否适合参选置于美国选民的视野下，那么正在举行的北约峰会则把拜登是否参选置于全球的严格审查中。拜登周二在北约峰会的讲话的确是够强硬，说话声音也不算差，强力承诺援乌抗俄，在西方大舞台上向盟友们表明他仍然能够领导美国和北约。但是他离开提词器似乎就不会说话了。所以法国媒体说，拜登力挺乌克兰，力挺北约，更力挺自己。也许是为了维护美国的体面。反对他参选的政坛人物和资金捐助者在峰会期间减少了火力攻击，但是这次北约峰会恰恰被视为是拜登的政治生命是活是死的最后一幕。一个非常值得关注的现象是，北约峰会期间，好几个欧洲高级官员，包括外长和防长级别的官员，在加紧与特朗普的外交政策顾问接触，希望得到特朗普对乌克兰战争、对北约前进的真实想法。近20位采访过拜登的美国记者大多认为，总统在快速的变老，身体明显是越来越僵硬。最近采访过拜登的 ABC 新闻主播坦率地说，我认为他没能力再干4年。《纽约时报》再次发表社论，要求民主党必须对总统说出真相。拜登坚持参选将使美国面临重大风险。民主党不能因为尊重而沉默，要说服拜登接受更年轻、更富活力的新的领导层。在美国民主党纠结拜登是否退选之际，共和党则抛出了特朗普的竞选纲领，详细罗列了特朗普要是胜选后的优先事项。那您怎么看？您怎么看待他的对华政策呢？共和党抛出的特朗普竞选纲领详细地提出了20项优先事项，包括更严格的移民政策，展开历史上最大规模的
驱逐出境行动，结束通货膨胀，停止外包，把美国变成超级制造大国，保护工人，避免不公平外国竞争，防止第3次世界大战，恢复欧洲和中东的和平等等。可以看出特朗普变了，不再像第一个任期那样任性，那样心随我动。我估计这个竞选纲领在美国选民中还是有相当的煽动力的。一个基本的思想就是美国优先，让美国人再做起美国梦，有比较明显的排外倾向。特朗普的优先事项中包括对华政策，但是不够系统，一字未提台湾。特朗普的对华政策中强调的是贸易问题，提出要取消中国最惠国待遇，逐步停止从中国进口必需品，并阻止中国购买美国的房地产和工业。在汽车制造方面，特朗普将阻止从中国进口汽车，从而来重振美国汽车制造业，要把制造业搬回美国，已经尝试了近10年，制造业是发生了一定的转移，但是并没有回到美国，所以特朗普的对华贸易政策只能增加美国消费者的负担。当然中国的产业界还是要做好准备，这一折腾对中国也会带来很多麻烦，影响中国企业的产能。